Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі юнацька програма «Kontakt Next Generation». Я Олександра Голик. В ці дні, коли світ з тривогою спостерігає за світовими новинами з приводу можливого нападу Росії на Україну, ми закликаємо вас продовжувати підтримувати ініціативу Конгресу українців Канади висловити масову підтримку кампанії #StandWithUkraine. Віртуально, в соціальних мережах та особисто, де можливо, долучайтеся до кампанії. Сьогодні завітаємо на театральну сцену учнів суботньої школи імені Цьопи Паліїв, щоб подивитися чудову виставу, яка звертає нашу увагу на тему збереження природи і навколишнього середовища. Пропонуємо вам подивитися інтерв'ю нашої кореспондентки Kontakt Next Ніколь Гупало з Маркусом Колхою, експертом з цифрової безпеки та дезінформації, на тему фальшивих новин та як розуміти сьогоднішню ситуацію навколо ескалації можливості вторгнення російських військ на територію України. З ініціативи нашої програми «Kontakt Next» та Української шкільної ради при КУК Торонто 26 лютого Маркус Колга проведе лекцію для учнів українознавства суботніх шкіл Канади на тему «Фальшиві новини» та як їх розпізнавати. Kontakt Next Generation. Thank you, Marcus Kolga, for joining us today. Thanks for having me on, Nicole. Soon you'll be speaking to students of Ukrainian Saturday courses on the topic of how to distinguish fake news from real news. Where does the term fake news come from? Well, fake news is a term that was once used to describe information, news that was false, lies that were injected into news. We don't really use the term fake news very much nowadays. We prefer to use the term disinformation or misinformation. Disinformation is information that's manipulated, that's changed, and like I said, injected with lies in order to try and make people believe a lie or something that's false. Whereas misinformation is information that's maybe incorrect, but people don't spread it in order to deceive or fool people. And so that's the term we use for that sort of information. We don't really use fake news anymore, though. Okay, great to know. Thank you for that. How can we learn to verify the accuracy of the information we read, especially these days when we hear about the escalation of Russian aggression towards Ukraine? Sure, that's a great question, Nicole. We need to be really careful when we're reading media, when we're on social media, on Instagram, TikTok, or Facebook, or any one of those platforms, to make sure that the information that we see, that we don't just believe all of it. If there's a headline that sounds too good to be true, there's a chance that somebody might be trying to fool you. They might be trying to try to get you to click on a link to a website that's trying to sell you something, or that might try to deceive you. So when we see that sort of information being shown to us on social media, we should always check where it's coming from, who's sharing it, and where that click leads us to. And if you don't recognize that website, it's probably better to not click on it. And if it seems to be taking you to some sort of a news site where you're not too sure of that information, it's always good to check that headline, search it in Google, and see if anyone else is talking about it, and look for those sources that are trusted, whether it's the CBC or the Globe and Mail or one of those established professional media outlets. That'll tell you if the story is real or not. What informational sources do you advise to review daily for young people interested in the world of politics? Well, that's also a very good question, Nicole. I always say that the best antidote for fake news or disinformation is a newspaper subscription or a magazine. I know that a lot of younger people don't necessarily read the newspaper nowadays, but looking at a source like the Globe and Mail or the Toronto Star, the National Post, these are established Canadian media outlets who have professional journalists working for them. They also have policies to make sure that those journalists, when they're reporting on the news, that they base
it on real facts and verifiable facts. Other platforms that don't have necessarily have professional journalists may not have that same sort of accuracy. So I would recommend any one of those newspapers, Maclean's, the CBC, CTV, Rogers Omni is also a really great place for news, especially for Ukrainian language news. Great, I will definitely be using that. What are reliable Ukrainian and or East European sources of information? Also a very good question. The sources, at least in English language, are somewhat limited. Where I usually go to check out news on what's happening in Ukraine right now, in fact, I check out, the BBC is a good source. CNN has been doing a lot of good reporting from there. One of the better sources is Radio Free Europe, Radio Liberty, rferl.org. This is a website that has a lot of reporters, and it does a lot of really trustworthy, very good reporting on what's happening in Ukraine right now. And there are other good sources too. I think the Kiev Independent, unfortunately, the Kiev Post is now has shut down, but the Kiev Independent seems to be doing some very good reporting too. That's good to know. What advice would you give to students who want to become political observers? I would say that if you want to become a political observer, especially when it comes to the geopolitical situation, I know a lot of young Ukrainians are very interested in what's happening there, what's happening in Russia, and probably around Central and Eastern Europe. I would say read a lot. Go to websites like the Atlantic Council, CEPA, which is the Center for European Policy Analysis. These sites will give you in-depth information about what's going on, real in-depth analysis, and it'll give you some very good background and arm you with the resources that you need to understand what you're seeing in the news. I would also recommend checking out the Macdonald-Laurier Institute's website. That's the think tank that I'm involved with. We also cover a lot of very good, a lot of that area and publish a lot of very good analysis. Thank you for that as well. What are your thoughts on the development of events in Ukraine in the near future? I think along with most of the Ukrainian community, and I think the Central and Eastern European communities in Canada, I'm deeply worried about what we're seeing. There's a lot of disinformation floating around. Moscow is publishing a lot of false information about what's happening in Donbass. Who's shelling who. They're trying to make Canadians and all of us believe that Ukraine is looking to start a war. And they're looking for any excuse, that is Vladimir Putin is looking for any excuse to occupy Donbass. And so I'm checking all of my sources. I'm on Twitter every minute right now and every hour, trying to find the most up-to-date information with what's happening. But we need to be prepared for the worst. And if that happens, we all need to advocate for Ukraine, as we're all doing right now, because if we don't do that, all the other Central and Eastern European countries that are friends with Ukraine could be next, along with our own democracy here in Canada. So it's very important that we all pay attention to what's going on and stand up for Ukraine. Thank you for that amazing insight. And as well, thank you for this interview. Looking forward to joining the school next weekend to talk about disinformation. Thank you for having me on. Of course. This was a conversation with Marcus Kolga, an international award-winning documentary filmmaker, journalist, digital communications strategist, and a leading Canadian expert on Russian, Central, and East European issues. I'm Nicole Lopalo from Kontakt Next Generation. Сьогодні завітаємо на театральну сцену учнів суботньої школи імені Цьопи Паліїв, щоб подивитися чудову виставу, яка звертає нашу увагу на тему збереження природи і навколишнього середовища.
втомилися ми воювати з тими чортами. Треба трохи відпочити. А куди це ми прилетіли? Ми ж мали прибути на землю, щоб приготувати дорогу святому отцеві Миколаю, який відвідує дітей у цей час. Мій комп'ютер показує, що ми повинні вже бути на планеті Земля. Але мені здається, що Земля – це чудова планета із гарними рослинами, співучими пташками і веселими звірятами. І з двоногими створіннями, схожими трохи на нас, а трохи на чортів. Ці створіння називаються людьми. Ти справедливий, брате Якове. Вони трохи схожі на нас і тільки трохи на чортів. Я люблю на них дивитись по нашому небу зору. Ми, мабуть, заблудились. Це якась планета, що вмирає. Тут є так сумно і страшно. Дивися, що це? Хто ти? Я є дерево. Чому ж ти не зеленієш, не ростеш високо і буйно? Я була висока, моє листя шумало у вітрі, але один день я не знаю, що сталося. Я впала, і я не маю сили жити більше. Поможіть мені. Ми не можемо. Ми духи. Це може допомогти тільки ті, що зробили люди. Глянь, а це що? Я риба. Плавала колись у чистих прозорих водах. Бувало ми риби цілими групами. Запливали між підводніми коралами. Грали з іншими рибами-раками. Аж ось вода почорніла. Звідки взяли стільки олови, і якась рідина стіпила наші плавники. Мої товаришки загинули, а мене вода викинула на берег. І вже більше сили не маю. І як її оживити? А це хіба птах? Так, я жила тут у лісі на дереві. Одного разу прийшла напитися води та таке наліпилося на ноги, що і кроку не зроблю. Я вовк, але мене ніхто не боїться. Пропала моя швидкість, нема з чого їсти. Що я зловлю і з'їм, то зразу щось у животі пече, та як я вогонь ковтну. А де ж люди? Ми до них йдемо сьогодні із святим отцем Миколаєм. Тут ще старенький дідусь, що нас любив і годував, але, мабуть, хворіє, вже не бачу його декілька днів. Тоді летимо, покличемо людей, щоб помогли їм, бо природа гине. Так, летимо. Я чула, що недалеко звідси живуть українські діти, що дуже люблять і шанують матінку природу. Смішні ви, янголи, думаєте, що ми так легко погодимося, щоб ви за півгодини направили те, що ми нищимо руками? А знаєте, як довго ми працювали у лабораторіях, щоб допомогти людям зробити атомну бомбу? Скільки треба було поспікувати, що ви можете заволодіти цілий світ і опанувати всю природу, що ми станемо більш мудрішими від Бога. Хто не дбає про природу, може заробляти багато грошей, а тепер ви хочете всі наші плани знищити своїми добрими порадами? Ах, ви чорти недобрі, ви використали науку, яку люди здобули на свої погані цілі. Люди вчаться, щоб ставати кращими і щоб допомагати одні одним. А ми так похитрували, що вони почали знищити самі себе і природу. Оце вам не вийде, поганющі. Я вірю в людей, вірю, що знайдуться такі, які з любові до Бога направлять зло. О, чуєш? Хтось надходить. Якою мовою вони співають? Здається українською. Заховаймо. Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Подивись, що тут сталося? Ох, як тут погано, хіба можна в такому бруді жити? Тут не можна побавитися. Гей, беремося до роботи, треба прибирати. Подивись, риба не можна плавати, вона вмирає, покинемо її до води.
бідне дерево, я піднесу твої гілки і почисту чистою водою. А пташка не можна літати, я тобі поможу. Вовчик холодний, нічого не їв. Ох, як тут багато роботи. Метелиця! Метелиця! Знову сніжинки білі, з неба до нас летять. Підняв землі, ті несе, як кораблі. То метелиця зимова прийшла, снігом білим все навколо замила. І стежки, ліси і поля, весела метелиця, зимова краса. Метелиця і зима всюди кружляють, білим мережком все вкривають. І кружляють зорі у танку чарівні, білосніжні онучки зими. І кружляють зорі у танку чарівні, щоб від щастя сміхалися ми. Яка краса! Ми дуже старалися робити добро всім. Дякую, українські діти, за те, що допомогли нам дістатися з небес на землю. Ви зробили дуже добре діло та заслуговуєте на подарунок від Святого Отця Миколая. Ви так гарно почистили мені дорогу. Видно, що ви дбаєте про планету. І чи ви дбаєте про планету? То гарно, і мені так велика приємність в серці, що ви так гарно то зробили. Я щось чув, що може ви щось сподіваєтеся. Чи ви були чемні цього року? Не знаю. Добре, то ми побачимо, які ви дарунки заслужили. Сторінка громадських оголошень, що, коли іде, спонсоровані похоронними заведеннями кардинала. Українська фундація та Конгрес українців Канади започаткували кампанію для збору коштів на гуманітарні цілі України. Щоб зробити пожертву, звертайтеся на платформу gofundme.com і у пошуку набирайте #HelpUkraineNow-Ukraine Humanitarian Appeal. Меморандум Конгресу українців Канади. З приводу загострення російської агресії щодо України 24 січня уряд Канади висловив застереження своїм громадянам щодо приватних та туристичних поїздок на Україну. За повною інформацією звертайтеся на вебсайт travel.gc.ca/destination/Ukraine. Уряд Канади закликає реєструвати усіх громадян Канади, що зараз знаходяться в Україні. Для реєстрації звертайтеся на вебсайт travel.gc.ca/traveling/registration. Конгрес українців Канади звертається до членів української громади, закликаючи їх писати листи до місцевих членів парламенту, закликаючи Канаду надати Україні військову допомогу. Адреса імейлу до вашого МП буде ім'я.прізвище@parl.gc.ca.
Щоб знайти ім'я вашого місцевого МП за поштовим кодом, звертайтеся на адресу www.ourcommons.ca/members/ian. Дорога українська громадо, від імені великого, але дуже дружнього і супервмотивованого колективу вчителів, адміністраторів і працівників школи імені Патріарха Йосипа Сліпого повідомляємо, що сьогодні, 19 січня, почалася реєстрація на програму передшкілля у школах Онтаріо. Наші вчителі є висококваліфікованими освітянами з великим досвідом. А чого вартує наша збагачуюча українська програма 1-8 класів, де діти вивчають українську історію, релігію, традиції, де вчаться пишатися тим, що вони належать до нації вільних, добрих і свободолюбивих людей. Ну що, ви ще не вирішили? Поспішайте! Адже місця у нашій школі обмежені. І ми з радістю чекаємо вас. Приймаються заявки на міжнародний мистецький фестиваль «Малюй.ua». 50 найкращих робіт будуть виставлені в Києві між 14 і 28 лютого на виставці у музеї. За інформацією та як висилати аплікації, звертайтеся по імейлу до adrumukraine@gmail.com. Так, стоп, Russia Today. Останні кілька місяців Російська Федерація посилила розповсюдження неправдивої інформації щодо низки україномовних блогерів і завдала ряд кібератак на урядові сайти України. Закликаємо усіх українців Північної Америки згуртуватися та чинити опір розповсюдженню дезінформації, оскаржувати та рапортувати канали, які подають викривлену інформацію щодо подій в Україні та дезінформацію щодо пандемії коронавірусу. Одним із найпотужніших каналів, який розповсюджує російську пропаганду, є канал RT America, Russia Today America. Report RT America channel as spam or scam. 14 Russia invaded Ukraine. Over 13,000 people have been killed. Today Russia is massing troops and weapons and threatening a further invasion of Ukraine. Russia is a threat to peace in Europe and international security. Ukraine's sovereignty and independence must be protected. Now is the time for Canada and its allies to help Ukraine. Find out more at ucc.ca. Наша програма надходить до кінця. Нагадуємо підтримувати акцію Конгресу українців Канади #StandWithUkraine та інші ініціативи наших громад, дотримуватися правил безпеки під час пандемії. В наступній програмі завітаємо до дом'ячої театральної студії «Джерело» організації «Уно Едмонтон». Я, Олександр Голик, сьогодні і завжди час разом підтримати Україну. Суть для усіх єдину, наш гордий клич народові несе, вітчизні